प्लेटफॉर्म के उत्ते स्वागत है। अपना जिहड़ा अज दा लैक्चर है इहदी डिस्कशन जिहड़ी रहनी है उन्होंने करंट अफेयर्स ते तुहाडे लई असीं एक नवीं सीरीज़ लैके आए हाँ। इस सीरीज़ दे विच फैब यानी कि फरवरी महीने तो बाद दे सारे महीनों के करंट अफेयर्स करवाए जाणगे। एक महीने नूं 4 तो 5 लैक्चरां दे विच आपां डिवाइड करांगे। कोई बाहली सानूं काहली नहीं हैगी क्योंकि पेपरां दी तां हले मेरे ख्याल दे विच डेट एग्जैक्टली PPSC की देखिए तो काफ़ी दूर है। नवंबर दे विच जाके जिवें पेपर होना PSSB भी महीने 2 महीने तो हैगे ने अपने कोले। उदों तक आपां फरवरी तो लैके जिन्ने कमिंग मंथ्स होणगे मार्च अप्रैल सारे पूरे कर लांगे, पर करांगे थॉरली, मतलब भी हर करंट अफेयर नूं कवर कराया जा सके कोशिश की जाऊगी भी कोई स्किप ना होवे, क्योंकि पेपर किन्ने वाइड हो गए ने तो आपां देख ही चुके हैं है ना। आउण एक पेपरां नूं जिहड़े पिछे दिते ने आपां नूं गल समझ लग गई है। तो अज की डिस्कशन रहेगी फरवरी महीने का पार्ट 1 जिन्हों मैं शुरू करन जा रहा। तो बिना किसी देरी तो बहुतियां गल्लां तो आपां शुरू करते हैं अपने सैशन नूं। ते कोशिश रहूगी कि बड़े वड्डे सैशन ना रहन, छोटे छोटे सैशनों के ताइयों इन्ने हिस्सों के आपां वंडण की कोशिश की है अपने इस सीरीज़ नूं। लो जी, सीरीज़ का पहला लैक्चर है तो MCQ फॉर्मेट के विच पंजाबी ते अंग्रेजी दोनों भाषावां दे विच क्वेश्चन लिखा रहेगा। तो आ जिहड़ा बॉक्स बनया ग्रीन तुसीं देख रहे हो इहदे विच जिवें इत्थे अंग्रेजी दे विच सेम उवें ही थल्ले पंजाबी दे विच इहदी एक्सप्लेनेशन दित्ती होगी, ताकि इस गल का कोई विवाद ना रहे कि पंजाबी वाले ने पढ़ना है कि अंग्रेजी वाले ने पढ़ना है। जिहड़ी लैंगुएज दे विच भाषा दे विच कंफर्टेबल होऊगा इत्थों पढ़ सकदा। ठीक है, तो सब तो पहले सवाल तो शुरू करते हैं। कहता एज ऑफ 2022 विच कंट्री इज द टॉप स्टील प्रोड्यूसर इन वर्ल्ड। टॉप स्टील प्रोड्यूसर किहड़ी है वर्ल्ड दे विच, ये आपां ने दसना। 2022 तक दुनिया का सब तो वड्डा स्टील उत्पादक देश किहड़ा है। किहड़ियां ऑप्शनां ने, भारत, इंडिया, चीन, अमरीका या आस्ट्रेलिया। देखो बड़ा लेटेस्ट जिहा क्वेश्चन है। जोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू तो जो आप देखिए, भूगोल के पॉइंट ऑफ व्यू तो यह सवाल पूछा जा सकता। ठीक है, करंट च भी है तो नाल जोग्राफी का पार्ट भी कवर करता है। इसका सही आंसर मेरे को बनता है चीन। चाइना पहले नंबर पर आता है। चाइना नूं छड्ड के एक सवाल ये होर भी पूछा जा सकता भारत के एंगल तो, क्योंकि अल्टीमेटली पेपर तो भारत की दे रहे हैं ना, तो भारत के एंगल तो सवाल पूछा जा सकता। तो भारत का भी कोई ये रैंक माड़ा नहीं है, बहुत चंगा रैंक है। भारत ये दूजे नंबर पर है। पहले नंबर पर जो स्टील प्रोड्यूस करता है, उत्पाद करता है, वो चाइना है। दूजा नंबर ये भारत का आता। तो इस गल भी नाल याद रखा जाए। उम्मीद है कि बड़ा सिंपल जहा क्वेश्चन से, ये कोई बड़ी एक्सप्लेनेशन की लोड़ नहीं। आ जिहड़ा दिता हुआ कि इन्ने मैट्रिक टन प्रोड्यूस करता है, सानू नहीं जरूरत, कोई रट्टा मारन की लोड़ नहीं हैगी। सिर्फ सानू रैंक पता होवे भी किन्नवें नंबर पर किहड़ा देश आ रहा है। लो जी, अगले सवाल पर चलते हैं। दूजा सवाल बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है। कहता भारतीय महिला हाकी टीम ने एशिया कप 2022 विच किहड़ी पोजीशन हासिल की या किहड़ा मैडल जितया, आपां इह कह सकते हैं। लो जी, ये ब्रॉन्ज मैडल जितया। इत्थों कई तरह के सवाल उड़ सकते हैं, किमें किमें दे सवाल पूछे जा सकते हैं। भारत की किन्नवीं पोजीशन आई, किहड़ा मैडल जितया, कित्थे ये होया, किहड़ी टीम नूं हराया, या किहने आखिर दे विच इह जिहड़ा एशिया कप सी जितया। सारे सवालों के उत्तर लभण की कोशिश करांगे आपां इस क्वेश्चन दे विच। पहली गल सानूं पता होवे कि ओमान दे विच इह होया है, ओमान देश ने इहनूं होस्ट कीता है। दूजी गल, भारत ने किहनूं हराया ब्रॉन्ज मैडल जितण वास्ते, कांसे का तगमा जितण वास्ते, चीन नूं हराया। पिछली बार जदों यह होई सी ट्राफी, ठीक है, एशियन कप, एशिया कप चीन नहीं जित्ती सी, तब डिफेंडिंग चैंपीयन कह सकते हैं कि पिछला चैंपीयन सी जिन्होंने भारत ने हराया इस बार। अगली गल, भारत हार की तो गया सैमीफाइनल दे विच, हारिया हैगा भारत कोरिया तो। कोरिया ने भारत नूं हराया 0-2 दे नाल। ठीक है, जितया किहने है, ये पूरे का पूरा जितया जापान ने है। तो 4 चीज़ां हो गईयां। ओमान दे विच होया, चीन नूं भारत ने हराया तगमा जितण वास्ते, जापान ओवरऑल विनर रहा है पूरे का पूरा जिन्हें जितया। तो अगली गल मेरे को भारत हारिया कि तुसीं सैमीफाइनल च कोरिया तो। इस तो इलावा कोई क्वेश्चन नहीं ये बनता। लो जी, अगले सवाल वाल मूव करते हैं। अगला सवाल मेरे को हैगा मसादा फोर्ट्रैस। यह एक किले का नाम है मसादा फोर्ट्रैस। पिछे जे न्यूज़ दे विच सीगा, इनू भी आपां जोग्राफी भूगोल के पॉइंट ऑफ व्यू तो कर सकते हैं कि भूगोल के पॉइंट ऑफ व्यू तो आऊगा करंट अफेयर च ही, पर भूगोल नाल भी रिलेट किया जा सकता क्योंकि थां पुछी है भी कित्थे है। तो मसादा फोर्ट्रैस जिहड़ा हैगा ये बेसिकली इजराइल दे विच है।
ठीक है, इजराइल दे विच है, क्यों न्यूज़ दे विच सी, इहनूं जानने की कोशिश करते हैं। ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਉਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਦ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਇਸ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਲੜੀਆਂ ਜਾਂ ਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਲਚਰਲ ਇੱਕ ਸਿੰਬਲ ਸੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਸੰਬੰਧ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਪਰਪਸ ਲਈ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਮਸਾਦਾ ਕਿਲਾ ਜਾਂ ਫੋਰਟਰੈਸ ਕਿਹਦਾ? ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਹੋਊਗੀ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਟਲੀ ਦਾ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਆਨਸਰ ਹੀ ਦੱਸਤਾ, ਐਨੀਵੇਜ਼, ਸਰਗੀਓ ਮੈਟਰੇਲਾ ਨਾਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਇਟਲੀ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊ ਜਾਂ ਨਾਮ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਟਲੀ ਦਾ ਹੁਣੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਵਾਲ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਵਾਲ ਬਣਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ 3-4 ਬੰਦੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਚ ਦਾ ਕਾਲਮ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸਰਜੀਓ ਮੈਟਰੇਲਾ ਨਾਮ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਕਿਹਦਾ ਜੀ? ਇਟਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 5, ਹੈਰਮਿਸ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀ ਦਾ? ਦੇਖੋ, ਪੁਲਾੜ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਪੇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਸਪੇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪਤਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਨਾਸਾ, ਸਾਡੀ ਇਸਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਪਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਕਸਾ, ਉਵੇਂ ਹੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਰੋਸਕੋਸਮੋਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਹੋਗੀ? ਉਹ ਹੋਗੀ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਥਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਨਾਸਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਵੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਮੱਥਾ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਪੇਸ ਐਕਸ ਐਲਨ ਮਸਕ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ, ਟੈਸਲਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਤੇ ਸਪੇਸ ਐਕਸ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਆਊਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦੱਸੂਗਾ ਇਹਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਮੇਜਰ ਤੇ ਮੇਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਲਾੜ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਨਾਸਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੋਂ 2-3 ਸਵਾਲ ਬਣਨਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਾਇੰਸ ਟੈਕ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸੋ ਮਿਸ਼ਨ ਕਿਹਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਿਸ਼ਨ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਨਾਸਾ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗਾ ਤੇ USA ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ USA ਦੀ ਇਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਦੂਜਾ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਦੱਸੋ। ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਬਣਦੀ ਹੈ ਹੀਲੀਓਫਿਜ਼ਿਕਸ एनवायरमेंटल एंड रेडिएशन मेजरमेंट एक्सपेरिमेंट सूट। फुल फॉर्म दोबारा देख लो, हीलियोफिजिक्स एनवायरमेंटल रेडिएशन मेजरमेंट एक्सपेरिमेंट सूट। ਜਿਹਨੂੰ ਤਾਂ ਆਹ ਯਾਦ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਚੰਦ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਨਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਮਾਰਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹੁਣੇ ਨਾਸਾ ਨੇ ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਹੈਰਮਿਸ, ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੇ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਯਾਦ ਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਔਖਾ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੀਲੀਓ, ਸਿੱਧਾ ਸਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਤੋਂ ਕਿਰਨਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਿਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆ ਥੱਲੇ ਇਹਦੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਪੂਰੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੌਸਮ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਲਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਚੜ੍ਹਾਅ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੂਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀ ਕੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੇਂਜਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ 'ਚ। ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ PDF ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਜਿਹਨੇ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ। ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 6। 6ਵਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੈਜ਼ ਡਨ
ਕਨਵਰਜ਼ਨ ਔਰ ਦਾ ਸਵਿਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਵਿਚ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਨਵਰਜ਼ਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਵਿਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਐਵੇਂ ਬਣੇਗਾ ਕਿ ਕਨਵਰਜਨ ਜਾਂ ਸਵਿਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰਪੋਲ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਜਾਂ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ। ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈਗਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਕਨੋਮੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕਨੋਮੀ ਦੀ ਬਾਹਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਟੌਪਿਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਕੇ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਜ਼ਰੂਰ ਦਊਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਵੀ ਇਹ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿਤੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਸਾ ਲਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾਂ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਚੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ RBI ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਉਹਨੇ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਚਾਹੇ RBI ਤੋਂ ਲੈਣਾ, ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਆਪਣਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਊਗਾ ਨਾ, ਗਿਰਵੀ ਤਾਂ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਪਊਗਾ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ RBI ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਬੈਂਕ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਉਹ ਨਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਹੈ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਆ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਇਹ ਪੇਪਰ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈਗਾ ਜੀ 10,000 ਰੁਪਈਆ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੇਪਰ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, 20,000 ਦੇ, 50,000 ਦੇ, 60,000 ਦੇ, ਉਹਨੇ 10,000 ਦੇ ਵੰਡ ਲਓ, ਉਹਨੇ ਪੇਪਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਭਾਈ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ 10,000 ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ ਆ ਇਹ 10,000 ਰੁਪਈਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ 9500 ਰੁਪਏ ਤੇ ਦਿੰਨੇ ਆ। 9500 ਰੁਪਏ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਆਹ ਪੇਪਰ ਲੈ ਜਾਓ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਹੈ, ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੈਚਿਓਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਜਿਓ। 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਇਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ 10,000 ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਈਆ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਲਏ ਕਿੰਨੇ ਨੇ 9500 ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਦੇ ਬਦਲੇ 10,000। ਮਤਲਬ ਇਹ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਵਾਲੀ ਗੇਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਵਿਆਜ ਵਿਊਜ ਵਾਲੀ, ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ। ਐਵੇਂ ਆਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ RBI ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ, ਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ RBI ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਰੱਖੀ, 8 ਸਾਲ 10 ਸਾਲ ਜੋ ਵੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰੂਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦੂਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਪਸ ਖਰੀਦ ਲੂਗੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਚੋਂ ਉਹਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਸਿੱਟਣੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਾਰਾ ਹੜਪ ਜਾਣਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੂ ਕਿ ਹੁਣ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਉਦੋਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਸੀ ਮੈਂ ਸਮਝਾਤੀ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਲੈਕਚਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਰ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਾਏ ਹੋਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਮੇਰਾ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਮੋਟਿਵ ਸੀ ਕਿ ਕਨਵਰਜਨ ਸਵਿਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਇਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ RBI ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਹੋਊਗੀ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਆ INDEA 2.0। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਆਹ ਕੀ ਹੈ INDEA। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹੂਗਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। INDEA ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਆ ਡਿਜੀਟਲ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ 2.0। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ 2.0 ਇਹਦੇ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਸਟਮ ਜਿਵੇਂ ਗਵਰਨੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਜਾਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨੇ ਤੇ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਸੀ ਹੁਣੀ, ਇਹਦੇ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਡਿਜੀਟਲ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਪਤਾ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੋ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਲੱਭਣੀ ਕੋਈ ਔਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਫਾਈਨਾਂਸ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਰੂਗੀ, ਸਾਇੰਸ ਟੈਕ ਕੀ ਕਰੂਗੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਫੇਅਰ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਈ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੀ
ਲਗਭਗ 99% ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 99% ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਆਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਡਿਜੀਟਲ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਆਹੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਮੀਟੀ ਐਵੇਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। MEIT ਬਾਈ ਤਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਲਈ, ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਲਈ। ਬਾਕੀ ਆ ਦੱਸਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਹੈੱਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ ਪੁਰਾਣਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜੇ ਸੱਤਿਆ ਨਾਰਾਇਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਜਿਹਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਜੇ ਸੱਤਿਆ ਨਾਰਾਇਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਸੱਤਿਆ ਨਾਰਾਇਣਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ। ਲਓ ਜੀ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਬਲੱਡੀ ਸੰਡੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਸਵਾਲ, ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ। ਬਲੱਡੀ ਸੰਡੇ ਇਵੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ? ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਵੈਂਟ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਲੱਡੀ ਸੰਡੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੇ ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਥੋੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪਤਾ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਆਨਸਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰੱਟਾ ਮਾਰਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਈ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਟਾ ਮਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਰੱਟਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੱਜਿਆ ਹੋਵੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦਾ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਰੱਟਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਐਂ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ ਬਲੱਡੀ ਸੰਡੇ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 2-4 ਘੰਟੇ ਜਾਂ 2-4 ਦਿਨ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਹੱਦ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਜੂਗਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀ ਸੀ। ਦੇਖੋ UK, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਰਥ ਆਇਰਲੈਂਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਆਇਰਲੈਂਡ ਅਲੱਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੜਾ ਸਾਊਥ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਰਥ ਆਇਰਲੈਂਡ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਆਉਂਦਾ, ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਆਉਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ ਜੋ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਹੈਗਾ, ਉਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਾਮਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਇਰਲੈਂਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਲਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਅਲੱਗ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ ਆਇਰਲੈਂਡ ਵਾਲਾ ਅੱਡ ਕੱਢਿਆ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹੈ। ਨਾਰਥ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਇਹਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਅੰਡਰ। ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੀ ਕਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਧਰਨੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਆਟੋਨਮੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਗਭਗ 1972 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੋਲਜਰਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰਾਂ ਦੀ ਕਰਾਊਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਤੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰਤੇ ਸੀ। ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮਰੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਯਾਦ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਰਲੈਂਡ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਸ ਪਰਪਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ, ਸੰਡੇ ਨੂੰ, ਬਲੱਡੀ ਸੰਡੇ ਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਕਿ ਬਲੱਡੀ ਸੰਡੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇਸ਼ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਲੱਡੀ ਸੰਡੇ 'ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਤਲਾਨਾ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਮੇਨਲੀ ਮਤਲਬ ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਕੁ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰਾਮ ਕਹਾਣੀ ਜੀ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਹੋ ਜੂਗੀ ਇਹ ਗੱਲ। ਅਗਲਾ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫॉर ਡਿਗਨਿਟੀ ਇੱਕ ਕੈਂਪੇਨ ਹੈ, ਆਨਰਸ ਦਾ ਡਿਗਨਿਟੀ ਆਫ ਪੀਪਲ ਹੂ ਹੈਵ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ ਵਿਚ ਡਿਜ਼ੀਜ਼। ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਕੈਂਪੇਨ, ਜਿਵੇਂ ਕੈਂਪੇਨ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਫਲਾਣਾ, ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰੋ ਜਾਂ ਫਲਾਣਾ ਕਰੋ, ਐਵੇਂ ਦੇ ਕੈਂਪੇਨ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਐਵੇਂ ਕਿ ਕੈਂਪੇਨ ਚੱਲਿਆ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫॉर ਡਿਗਨਿਟੀ, ਡਿਗਨਿਟੀ ਲਈ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਹੋਣਾ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾਮ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇਹੀ ਰਹੂ, ਤੁਸੀਂ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਤਾ। ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲਈ? ਲਿਪਰੇਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਕੋਹੜ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ। ਤਾਂ ਕੋਹੜ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ।
ਤੇ ਵਰਲਡ ਲਿਪਰੇਸੀ ਡੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਲਿਪਰੇਸੀ ਡੇ ਕੋਹੜ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕੈਂਪੇਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਦਿਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਹੜ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਹੜ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਛੂਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਗਨਿਟੀ ਆਪਾਂ ਰੱਖ ਸਕੀਏ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕੈਂਪੇਨ ਚਲਾਇਆ। ਤਾਂ ਬਸ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਕੈਂਪੇਨ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਿਪਰੇਸੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਬਣਦੇ ਨੇ? ਦੋ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਬਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਿਪਰੇਸੀ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਕਰਦਾ ਇਹਨੂੰ, ਫੰਗਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫੰਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਅਗਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ ਸਪਾਈਕ ਵੈਕਸ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ। ਸਪਾਈਕ ਵੈਕਸ ਨੂੰ ਫੁੱਲੀ ਅਪਰੂਵਲ ਮਿਲਿਆ US ਦੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਡੀਸਨਸ ਨੂੰ ਅਪਰੂਵ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਵਾਈ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੀਕਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਭ ਨੇ ਸੁਣ ਲਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਐਟਲੀਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ। ਫਾਈਜ਼ਰ, ਮੋਡਰਨਾ, ਜੌਨਸਨ ਐਂਡ ਜੌਨਸਨ, ਐਸਟਰਾਜ਼ੈਨੇਕਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਰੋਨਾ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਫਾਈਜ਼ਰ, ਇਹ ਮੋਡਰਨਾ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ। ਆ ਜੌਨਸਨ ਐਂਡ ਜੌਨਸਨ ਵੀ। ਆ ਐਸਟਰਾਜ਼ੈਨੇਕਾ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕੋਵਾਸ਼ੀਲਡ ਲਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕੋਵਾਸ਼ੀਲਡ ਐਸਟਰਾਜ਼ੈਨੇਕਾ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਡਿਵੈਲਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਰਿਸਰਚ ਸਾਰੀ ਐਸਟਰਾਜ਼ੈਨੇਕਾ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੀਰਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਪੂਨੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਵੱਡੀ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਦੂਆ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਮੋਡਰਨਾ। ਮੋਡਰਨਾ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੁਣ ਟੀਕਾ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਓਲਡਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ? ਸਪਾਈਕ ਵੈਕਸ। ਤਾਂ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਕੋਮਿਰਨੇਟੀ। ਇਹ ਵੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹੁਣੀ ਪਿੱਛੇ ਜੇ 1-2 ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਅਪਰੂਵਲ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਇਹ ਹੈਗੀ ਸੀ ਫਾਈਜ਼ਰ ਦੀ, ਫਾਈਜ਼ਰ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕੋਮਿਰਨੇਟੀ, ਤੇ ਸਪਾਈਕ ਵੈਕਸ ਕਿਹਦੀ ਹੋਗੀ? ਮੋਡਰਨਾ ਦੀ। ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਤਾਂ ਆਹ ਦੋ ਵੀ ਆਪਦੇ ਉਹਨਾਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਨੋਟਸ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਇਹ ਟਰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਪਾਈਸ ਵੈਕਸ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਸੀ, ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸੀ ਉਹ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਹੁਣੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੇਜਰ ਨਾਨ ਨੈਟੋ ਅਲਾਈ ਮੰਨਿਆ? ਨੈਟੋ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀ ਆਡੀਅנס ਜਾਣਦੀ ਹੋਊਗੀ ਨੈਟੋ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਟੋ ਇੱਕ ਨਾਰਥ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਰੂਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਚੱਲੀ ਹੈ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਰੌਲਾ ਸੀ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਨਾਟੋ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਰਸ਼ੀਆ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨਲੀ ਨਾਟੋ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਰਸ਼ੀਆ ਜਾਂ USSR ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਰਜ਼ਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਟੁੱਟਿਆ 1990 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਨੌਨ ਨਾਟੋ ਅਲਾਈ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਸਟੀ ਉਹੀ ਦੇਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਆ ਬੰਦਾ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਨਾਟੋ ਅਲਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਨਾਟੋ ਵਾਲਾ ਰੂਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਅਮਰੀਕਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਦੇਸ਼ ਹੈ,
ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਨੌਨ ਨਾਟੋ ਅਲਾਈ ਨੂੰ ਨਾਟੋ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਪੇਅਰ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਪੇਪਰ 'ਚ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਨੌਨ ਨਾਟੋ ਅਲਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ? ਕਤਰ। ਤਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ, ਕਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਨੌਨ ਨਾਟੋ ਅਲਾਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਹੁਣੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਖੜਾਂਗੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਖੜਨਗੇ ਨਹੀਂ ਖੜਨਗੇ, ਮੌਕਾ ਦੱਸੂ। ਅੱਗੇ